All of you say good morning to me. Very good. Okay, how are you children? Teacher എന്താ ചോദിച്ചത്? How are you? ഇപ്പോ എന്താ പറയേണ്ടത്? I am fine. Thank you. Okay, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷങ്ങൾ? മഴയൊക്കെ ഉണ്ടോ? പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലേ? നല്ല മഴയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണുള്ളത് വിശേഷങ്ങൾ? നല്ലോണം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ടീച്ചർ കാണാതൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ എല്ലാരും ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്? ടീച്ചറിന് സ്ഥിരം അയക്കുന്നവർ മാത്രമേ അയക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാരും അയക്കണം കേട്ടോ, കാണാതെ എഴുതി കാണിക്കാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. ടീച്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ all of you stand up. Attention. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Okay, 5 lines of APJ. I am the best. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. Thank you all. ഇനി warm up ചെയ്യാം നമുക്ക്. Okay, hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, all of you jump. Stop. Teacher stop പറയുമ്പോൾ നിർത്തണം കേട്ടോ. Jump. Stop. Okay, all of you clap. Stop. Clap. Stop. Clap. Stop. Okay, clap and jump. Stop. Clap and jump. Stop. Clap and jump. Stop. Okay, എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ ആയിട്ടോ നിന്നേ. നിന്നോ? ഇനി എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്തേ. സലാം ഉറക്കെ വിഷ് ചെയ്തേ. ഉറക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചറിന് ഉറക്കെ വിഷ് ചെയ്തേ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നല്ല സ്മൈൽ ചെയ്തേ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ സിറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ GK ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ GK പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ GK ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ? 28. Okay, name of national song? Vande Mataram. Okay, who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. Okay, how many legs does a butterfly have? 6. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറയണേ ആൻസർ. Which is the tallest animal on the earth? Answer, giraffe. Okay, which part of human skeleton protects our brain? Answer, skull. Okay, name the holy book of Christian. Bible. Okay, how many colors are there in Olympic rings? 5. Okay, how many legs does an ant has? Answer, 6. Okay, which reptile moves slow on the land? Slowly പോകുന്ന ഏത് reptile ആണ്?
tortoise. Okay. Next എന്താണ്? Which is the national tree of India? Answer banyan tree. Okay. What color is your sky? Blue. Okay. Which is the biggest railway station in Kerala? Shornur. Okay. How many players are in cricket team? 11. Okay. Which color of traffic light indicate the vehicle to go? Green color. Okay. How many days in a week? 7. Okay. Which vehicle fly in the air? Aeroplane. Okay. Who is father of computer? Who is father of computer? Charles Babbage. Okay. Which is the biggest fruit? Jackfruit. Okay. Which is the national fruit? Mango. എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണേ. ടീച്ചർ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. Which is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Okay. Who is the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Okay. Next, how many fingers are in our legs? 10 fingers. Okay. What is the color of sky in moon? Black color. Okay. Which sense organ used to smell? Which sense organ used to smell? Answer nose. Okay. Which is called the leafy vegetables? Cabbage. How many bones are there in our body? 206. Okay. Next endana? Which organ help us to think? Answer brain. Next, which organ help us to breathe? Answer lungs. Okay. Which is the fastest land animal in the world? Answer cheetah. Okay. Who discovered electric bulb? Thomas Alva Edison. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച GK ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കണ്ടേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതെല്ലാം ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കളേഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു? റെഡ് ആപ്പിൾ, ബ്ലൂ സ്കൈ, orange pumpkin, yellow banana, green leaf, purple brinjal. അല്ലേ? നമുക്ക് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോവാം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ പഠിച്ചു നമ്മൾ. മൈ ലെറ്റർ എ അല്ലേ? അപ്പൊ എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേർഡ്സാ പഠിച്ചത്? എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ആൻഡ്, ആക്സ്, ambulance, alligator, almond, arrow, angle. Okay. Next നമ്മൾ B, my letter B. A after B. Capital letter B യും small letter B യും പഠിച്ചു. B വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? B for ball, B for balloon. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറഞ്ഞോ? B for bird, B for bee, B for beer, B for bag, B for book, B for bus. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? പിന്നെ നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ സി. സി വെച്ച് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. സി ഫോർ ക്യാറ്റ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. C for car, C for cat, C for cow, C for carrot, C for camel, C for candle, C for clock, C for cap. Okay,
See after D. D for drum. D for duck. D for dove. D for dolphin. D for dog. D for doll. D for deer. D for donkey. Okay. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? D after E. E for elephant. Ick. Elbow. Engine. Envelope. Eskimo. Exercise. Okay. Okay, E after F. F വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. F for fish, fan, frog, fox, flower, fridge, fork and fire engine. Okay. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു നമ്മൾ G. F after G. G for girl. G for glass. G for gorilla. G for gum. G for grass. G for goat. G for goldfish. G for guitar. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച? H. H വെച്ച് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? H വെച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് ടീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നേ. H for home. H for home. H for helicopter. H for hat, horse, hen, helmet, hammer and hippo. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഐ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഐ വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? I for insect. I for ink pot. I for igloo. I for India. I for inspector. I for idlis. I for index finger. I for injection. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ J. I after J. J വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? J for jeep, joker, jack, jeans, juice, jet plane, jelly, jacket. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? K, my letter K. K വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? K for kite. K for kangaroo. K for key. K for king. K for kitten. K for kid. K for kennel. K for kiwi fruit. Okay, all of you stand up. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തേ. സ്റ്റോപ്പ്. ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും. സ്റ്റോപ്പ്. സിറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ? K after L. L വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? L for ladder. L for lamp. L for leaf. L for lion. L for lizard. L for lock.
L for lorry and L for lollipop. അല്ലേ? L after M, my letter M. അല്ലേ? M വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? M for monkey, M for mug, M for mango, M for motorcycle, M for moon, M for mat, M for medicine, M for mask. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? ഓക്കെ 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 നമ്മൾ M ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? my letter N. N വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? N for nurse, N for necklace, N for nose, N for needle, N for newspaper, N for net, N for nuts, and N for nail. Okay, ini നമ്മളുടെ rhyme section ആണ്. All of you stand up. First, are you sleeping? എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റോ? Okay, first are you sleeping? Teacher start പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പാടണം. Okay, start. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dang dong, ding dang dong. Okay, next is ding dong bell. Ding dong bell, pussy's in the well. Who put in her little Tommy tin? Who pulled her out? Little Tommy stout. What a naughty boy was that brown poor pussycat. Okay, Humpty Dumpty. Okay, start. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. Okay, next I hear thunder. Okay, start. I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you, oh, don't you. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I am wet through, I am wet through. So are you. Okay, here Mary had a little lamb. Okay, Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Okay, next day that no. Row, 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 row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Okay, last ring o roses. Okay, start. Okay, ring o roses, pocket full of posies. Husha, busha, we all fall down. All of you sit down. Teacher action song പാടി അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ആക്ഷൻ സോങ് ഒക്കെ പാടി അയച്ചു തന്നാ ടീച്ചറിന്. നല്ല കുട്ടികളാട്ടോ, എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു. ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ആക്ഷനൊക്കെ കാണിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ടീച്ചറിന് അയച്ചു തന്നു. എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ബിഗ് ക്ലാപ്പ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്ന ആക്ഷൻ സോങ് എല്ലാവരും പാടി അഭിനയിച്ചു, എല്ലാവരുടേതും കേട്ടോ. നല്ലോണം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും അവതരിപ്പിച്ച ആക്ഷൻ സോങ് കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് ദി ഗ്രേപ്സ് സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു? വൺ ഡേ എ ഫോക്സ് വാസ് വെരി ഹംഗ്രി അല്ലേ. ഒരു ദിവസം ഫോക്സിന് എന്തായിരുന്നു? നല്ല
വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. He was looking around for some food. He searched for a long time. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം ചുറ്റും എന്താ ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അല്ലേ? At last, finally, he found a bunch of grapes hanging from a vine. ആ ഒരു വൈൻ മരത്തിൽ എന്താണ് മുന്തിരി കുലകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആരാ കണ്ടത്? ഫോക്സ് കണ്ടു അല്ലേ? The grapes were very high on the vine. ഈ വൈൻ മരത്തിന് ഒരുപാട് ഹൈ ഉയരത്തിലായിരുന്നു ഈ എന്തായിരുന്നു മുന്തിരിക്കുലകൾ തൂങ്ങിക്കിടന്നത്. The fox looked up and jumped again and again to reach the grapes. അപ്പം ഈ ഗ്രേപ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോക്സ് എന്താ ചെയ്തത്? ജമ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ? വീണ്ടും ജമ്പ് ചെയ്തു. കിട്ടിയോ? ബട്ട് he could not. He got tired of trying and gave up. അങ്ങനെ ജമ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? He said the grapes are sour and went away. ഈ ഗ്രേപ്സ് പുളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്സ് എന്താ നടന്നു പോയി അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് മൈ ലെറ്റർ O. O വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ച? O for ox, ostrich, orange, octopus, olive, otter. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പറയണേ, മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ടീച്ചർ ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ക്ലാസ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇത് പറയുന്നവര് ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറയണം. ചുമ്മാ ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നാൽ പോരെ, ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ഉറക്കെ പറയണം. ഓക്കെ. മൈ ലെറ്റർ P. P വെച്ച് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. P for ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് പറയാം. P for parrot. Penguin, peacock, papaya, potato, peanuts, pizza, pencil. Okay, next എന്താണ്? Q. My letter Q. എല്ലാവർക്കും പാടാണ് അല്ലേ? Qൻ്റെത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓർത്ത് പറയാം. Q for quilt. Q for queen. Q for cure. Q for quiet. Q for quill. Q for quarter. Q for cock. Okay, next Q after my letter R. Capital letter R and small letter R. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? R for robot, R for rabbit, R for rainbow, next R for rose, R for rocket, R for radish, R for radio and R for ribbon. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് അല്ലേ? ഡു ആൻഡ് സേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും വരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ധ്യാൻ കെ ജോസിന് നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ കാണിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ധ്യാൻ ഗുഡ് ബോയ്, നല്ല കുട്ടി കേട്ടോ, മിടുക്കൻ. ടീച്ചർ കണ്ട ആക്ഷൻ വെച്ച് ഓരോന്നും കാണിച്ചത് കേട്ടോ. മിടുക്കൻ, ഗുഡ് ബോയ്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ ധ്യാനിന്. ഗുഡ് ബോയ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പുഷ്, തള്ളുക അല്ലേ? പുൾ, വലിക്കുക. ഓക്കെ. ഹിറ്റ്, അടിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഓക്കെ. ജംപ്, ജംപ് എന്താ? ചാടുക. ഓക്കെ. ഹോൾഡ് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഇതെന്താ ടീച്ചർ ടെസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കുക, പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ? ഹോൾഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്മെൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എല്ലാരും ടീച്ചറിനൊപ്പം പറഞ്ഞേ. പുഷ്, പുൾ, ഹിറ്റ്, ജംപ്, ഹോൾഡ്, സ്മെൽ. അപ്പൊ അടുത്ത ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ GK ആണ്. അപ്പൊ GK ടീച്ചർ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വരെയൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് കേട്ടോ. Okay, which is the largest animal in the world? Which is the largest animal in the world? ഏതാണ്? Blue whale. Okay. What
does the heart pump? What does the heart pump? Blood. Which is the smallest bird? Smallest bird. Hummingbird. Smallest bird ഏതാണ്? Hummingbird. Okay. Which is the biggest bird in the world? Ostrich. Biggest bird. Ostrich. Okay. Which is the largest desert in the world? Sahara. Largest desert. Sahara. ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, നെയിം ദ ലാർജസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ. നെയിം ദ ലാർജസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ. ഏതാ? ട്രെയിൻ. ലാർജസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ ട്രെയിൻ. നെയിം ദ കിങ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. King of forest, lion. Say king of forest. King of forest എന്ന് പറഞ്ഞേ. King of forest, lion. Say lion. Okay, next. Name the queen of flowers. Queen of flowers. ഏതാണ്? Rose. Name the king of fruit. Name the king of fruit. Mango. ഏതാണ്? മാംഗോ. നെയിം ദ കിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്. മാംഗോ. നെക്സ്റ്റ്, നെയിം ദ കിങ് ഓഫ് ബേർഡ്. ഈഗിൾ. നെയിം ദ കിങ് ഓഫ് ബേർഡ്. ഈഗിൾ. ഓക്കെ. ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ബാപ്പു? മഹാത്മാ ഗാന്ധി. മഹാത്മാ ഗാന്ധി. ഓക്കെ. വിച്ച് ഈസ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കളേഴ്സ്? ഹോളി. Okay, next, how many letters are there in alphabet? 26. Okay. Who treats us when we are sick? Doctor. Who bring letters at home? Who bring letters at home? Postman. Okay. Who repair pipes? Plumber. Who repair pipes? Plumber. Okay, who repair electric items? Who repair electric items? Electrician. Who constructs building and homes? Mason. Who constructs building and homes? Mason. Okay, who repairs shoe? Cobbler. Who cares sick people in hospital? Who care sick people in hospital? Nurse. Who take care of garden? Gardener. Okay. Who teaches us the lesson? Who teaches us the lesson? Teacher. Okay. Name the holy book of Muslims. Quran. Which is the longest river in the world? Nile. Who invented radio? Marconi. Who invented radio? Marconi. Who invented telephone? Alexander Graham Bell. Who invented aeroplane? Wright brothers. Who invented telescope? Galileo. Okay, name the holy book of Hindu. Bhagavad Gita. How many months in a year? 12 months. Okay, next ഏതാണ്? Where is the gateway of India? Answer, Mumbai. What is the name of our planet? Earth. Okay, next which is the highest mountain? Mount Everest. Which is the highest mountain? Mount Everest. Okay, where is the India Gate? New Delhi. Where is the India Gate? Answer എന്താണ്? New Delhi. Okay, what is the shape of cricket ball? Round. What is the shape of cricket ball? Round. Okay, what does cow give us? Milk. What does cow give us? Milk. Okay, what is the time for bird? Night. Next, which is the common bird? Crow. Which is the common bird? Crow. Which is the colorful insect? Butterfly. Which is the colorful insect? Butterfly.
Okay. Where is the India Parliament located? New Delhi. Where is the India Parliament located? New Delhi. Which is the largest organ? Liver. Which is the largest organ? Liver. Which is the largest organ? Which is the largest organ? Liver. And next, which is the land of rivers? Punjab. Which is the land of rivers? ഏതാണ്? പഞ്ചാബ്. ഓക്കെ, GK എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മാത്സ് എവിടെ വരാ പഠിച്ചത്? നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 after എന്താ? 6 7 പറയണേ ടീച്ചറിനോട് 8 ഓക്കെ 8 9 after 1 0 10 1 0 10 next എന്താ? 10 after 1 1 11 നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രം 1 1 11 പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 11 12 എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി കേട്ടോ. 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20. Okay, all of you stand up. ഒരൊക്കെ പറയണം ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ കേട്ടോ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. അപ്പൊ ടീച്ചർ നിന്ന് കാണാതെ എഴുതി കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്. അപ്പൊ 9 8 7 6 ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ എഴുതുന്നേന്ന്. 6 7 8 9 ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടീച്ചർ ഫ്ലവർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, 20 ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. എഴുതുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ 1 0 10 1 1 11 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം കേട്ടോ. അല്ലാതെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 11 12 13 14 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം ഇന്ന് ടീച്ചറിന് മാത്സ് 1 to 20 വരെ 1 ടൈം എഴുതി എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. 1 to 20 വരെ എഴുതിയിട്ട് എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, ഒരു 1 ടൈം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എഴുതണം, എന്നിട്ട് ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർസീവ് നമുക്ക് ടീച്ചർ ഇന്നിപ്പോ പുതിയ ലെറ്റർ തരുന്നില്ല, മൂ വരെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ. മൂ വരെ പറഞ്ഞ് ആന്ന് തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. ആ ബിന്ന് പറയരുത്, ആ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് എഴുതണമേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, A says A, B says B, C says K, D says D, E says A, F says F,
H says H. I says E. J says J. K says K. L says L. M says M. അപ്പൊ ടീച്ചറിന് പുതിയ ലെറ്റർ തരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മ വരെ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചറിന് ആ ടു മ വര 3 ടൈംസ് എഴുതി 1 2 3 ടൈംസ് എഴുതി ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? കണ്ടല്ലോ, ലൈൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണേ എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? A says A. All of you say A says A. Okay, B says B. B says B. Okay, C says K. C says K. Okay, D says D. D says D. E says A. E says A. F says F. Say, all of you say, F says F. Okay. G says, G ന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും, ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. G says G. G says G. H says H. H ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? H says H. I says E. I says E. J says J. J says J. K says K. K ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? K. L says L. കണ്ടല്ലോ, L says L. All of you say loudly. L says L. Okay. M എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം. M says M. കണ്ടോ, ലൈൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. M says M. M ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? M says M. M says M. M says M. കണ്ടല്ലോ, M says M. ആ ലൈൻസിന് പുറത്ത് പോവരുത്, ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണം. M says M. ഓക്കെ, എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ടീച്ചർ സമയം തന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ, സ്പീഡിന് പോവണ്ട. അപ്പൊ ആ ടു മ വര 3 ടൈംസ് എഴുതി ടീച്ചർ ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, അപ്പൊ മാത്സിന് 1 to 20 വരെ 1 ടൈം എഴുതണം, ഹോംവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. അതുപോലെ കേഴ്സീവ് ആ ടു മ വര 3 ടൈംസ് എഴുതി ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോണ്ടേ, നമ്മൾ സ്പീഡിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ ടു മ വര 3 ടൈംസ് വേണം ടീച്ചർ നിന്ന് എല്ലാവരും എഴുതി അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് എഴുതി അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിക് സോങ് ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം നമുക്ക്. ആൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആപ്പിൾ.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പാടണം കേട്ടോ. Ants on the apple. Is the sound of the letter A. Is the sound of the letter A. Balls are bouncing. B is the sound of the letter B. Caterpillar coughing. K is the sound of the letter C. Dolls are dancing. D is the sound of the letter D. Eggs in the egg cup. A is the sound of the letter E. Fishes are floating. F is the sound of the letter F. Goats are giggling. G is the sound of the letter G. Helicopter hovering. H is the sound of the letter H. Ink in the ink pot. E is the sound of the letter I. Jokers are jiggling. J is the sound of the letter J. Kink in the kettle. K is the sound of the letter K. Lion licking lollipop. L is the sound of the letter L. Monkeys are munching. M is the sound of the letter M. Okay, sit down. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചറിന് ആ ടു മ വരെ 3 ടൈംസ് എഴുതി എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ EVSൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചത്? EVSൽ വാട്ടർ ആനിമൽസ് പഠിച്ചു ഇല്ലേ? അതൊന്നുകൂടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. വാട്ടർ ആനിമൽസ് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ. വാട്ടർ ആനിമൽസ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? വാട്ടറിലാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ വാട്ടർ ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഡോൾഫിൻ, ബ്ലൂ വെയിൽ, ഫിഷ്, ജെല്ലി ഫിഷ്, octopus, turtle, seahorse, starfish and crab. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത്രയും വാട്ടർ ആനിമൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വാട്ടർ ആനിമൽസ് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ? വാട്ടർ ആനിമൽസ് വെള്ളത്തിലാണ്, വാട്ടറിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ടർ ആനിമൽസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. അതിനൊക്കെ നമ്മളുടെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇന്ന് മാത്സ് 1 to 20 വരെ 1 ടൈം എഴുതി എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. നെക്സ്റ്റ് ആ ടു മ വരെ 3 ടൈംസ് എഴുതി എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞെഴുതണം. പറഞ്ഞെഴുതുമ്പോൾ A says ആന്ന് തന്നെ പറയണം. ആ ബ് കിടന്ന് പറഞ്ഞെഴുതരുത്. A says A, B says B, C says K. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തന്നെ എഴുതണം. 3 ടൈംസ് എഴുതി ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ടീച്ചറിന് മാത്സ് എഴുതി അയക്കാത്തതും കേഴ്സീവ് എഴുതി അയക്കാത്തതും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. കാണാതെ എഴുതുന്ന വീഡിയോ ടീച്ചറിന് അറിയാം, ആരൊക്കെയാണെന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയാം. അപ്പൊ അവര് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതണ്ടേ? നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതണ്ടേ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പറഞ്ഞെഴുതുക. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ടീച്ചറെ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഓൾ. ബൈ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.